ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਐਨਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ने की दस्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। अमरिंदर सिंह हमारे मुख्यमंत्री हैं, सीनियर मोस्ट लीडर हैं पंजाब और उनकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। और उन्होंने जब उनको इनवाइट करने के लिए गए हैं तो उन्होंने एक सेकंड में मतलब उन्होंने कहा कि जैसे मैं पार्टी में सीनियर मोस्ट हूँ, मैं सीएम हूँ। सुबह 10 बजे उन्होंने पंजाब भवन में सभी एमपीज़ का, मिनिस्टर्स का, एमएलएज का चाय के ऊपर सबको बुला के वहाँ से सब लोग इकट्ठे जो हैं। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा एकजुट थी, एकजुट है और एकजुट रहेगी। सिर्फ क्या है कि जब हम अपने परिवार में होते हैं तो परिवार में डिस्कशंस होती हैं। डिस्कशन में किसी मुद्दे पे जो ओपिनियन जो है उसमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन क्या है कि जो जब हमने फैसला लेना होता है तो मेजॉरिटी का फैसला जो है, जो सबसे अच्छा फैसला वो लिया जाए। पार्टी ने मेरे को बहुत सारे ओहदों पे निभाया है। मैं कॉलेज का अध्यक्ष रहा, यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा, आईवाईसी का जनरल सेक्रेटरी रहा, किसान कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, फिर मैं सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी रहा, फिर मैं सीडब्ल्यूसी का मेंबर इंचार्ज त्रिपुरा, नागालैंड एंड सिक्किम रहा। अभी पार्टी ने मेरे को ये पद दिया है, ये जिम्मेदारी दी है। मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी मेरे लिए सबसे अहम जिम्मेदारी है कि मैं पार्टी के अंदर एक अच्छी डिस्कशन के साथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बरकरार रखते हुए जो विद इन द पार्टी एंड जो हमारी संवैधानिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसके लिए मैं काम करूं। और मैं क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सबसे मतलब जो यंग उसमें हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि सबकी जो सबकी बातें हैं उसको मतलब सब कुछ सुन के और सबके साथ सलाह मशवरा करके पार्टी के उत्थान के लिए क्या बेस्ट हो सकता है उसके लिए सबको तैयार किया जाए। एक सोच बनाई जाए जो पंजाब के हित में हो, पंजाबियत के हित में हो, जो लोगों के मुद्दे हैं उनके ऊपर हम लोगों को इनकी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हरीश रावत जी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कुछ लोग और कंफर्म करने वाले हैं, और उसके अलावा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, सारे ही एमपी साहबान, एमएलए साहबान, मंत्री साहबान, कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जो एक्स प्रेसिडेंट्स हैं, सारे ही स्टेट ऑफिस बीयरर्स, ब्लॉक अध्यक्ष, और इसके साथ साथ जो कार्यकर्ता है सबसे ऊपर जो पंजाब की। देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਠੀਕ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। आज का दिन कैसा है? दिन ठीक रहा। वो तो सोचने वालों का है कि प्रेस वाले इसको कैसे सोचते हैं तो उसके हिसाब से वो कैसे इसको दिखाएंगे उस हिसाब से ठीक रहा। आज का दिन ठीक रहा। यहाँ पे आए लोगों ने अपनी बात रखी और पार्लियामेंट के गेट पे आए, यहाँ पे जंतर मंतर पे आए, अपना धरना दिया, अपनी बातचीत रखी। जो किसान पंचायत थी उसका नाम किसान संसद रखा। अच्छा, आपके बड़े 1 साल से अन्नदाता की बात सरकार नहीं सुन रही है, आगे अच्छा सुन लेगी भाई, बताओ हमारे क्या हाथ में है। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का ये भी एक तरीका है। लोग वहाँ पे बैठे और यहाँ पे हम अपनी बात कह रहे हैं। आगे का पता नहीं भाई, अभी तो जब तक पार्लियामेंट चलेगी जब तक हम लोग यहाँ पे आते रहेंगे। आगे का आंदोलन वहाँ पे धरना। बातचीत कैसे शुरू? बातचीत तो भाई सरकार अगर चाहेगी तो बातचीत शुरू हो जाएगी, सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं होगी। लेकिन तो
तोमर साहब कहे कि आपकी तरफ से बातचीत शुरू नहीं, जब वो कंडीशनल बात करना चाहेंगे तो कंडीशनल बात किसान नहीं अच्छा करेंगे। ठीक है सर, तोमर साहब हमेशा मीडिया में बोल देते हैं कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन जब वो कोई उनका कोई चिट्ठी पत्री लेटर कुछ नहीं उनका है। आज का दिन कैसा है? दिन ठीक रहा। हाँ, मोबाइल नहीं बताया किसान को। किसान को तो कह ले भाई, यहाँ पे सड़क पर बैठे हमारा घर नहीं, दर नहीं, टेंट लगा के बांस के उसमें लग रहे, तो उनको तो हम मोबाइल नहीं दिखे हैं। बड़े लोग हैं वे, उन्हें हम छोटे लोग मोबाइल नहीं दिखते हैं। किसान झोपड़ी में रह रहा ना। ਸੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ने ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। इल्जामों पे कुछ कहने के लिए नहीं है। इसको किसान वर्ग को, मेहनतकश लोगों को इसको सीरियसली लेना चाहिए। ये लोग जो किसान का पैदा किया हुआ खाते हैं और उसको मवाली कहते हैं, तो मैं समझता हूँ वो मैडम लेखी इंसान तो है ही नहीं, वो जानवर है। जानवर भी उड़ारी मारता है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खा लेता है, तो वो फिर जानवरों की तरह खाए। लेकिन इतना घटिया शब्दावली जो इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ नफरत बढ़ रही है लोगों के मन में। तो आप लोग कोई रिजोल्यूशन लाएंगे, क्योंकि आप लोगों का धर्म संसद चल रहा है यहाँ? ये कुछ भी हो सकता है। कल की संसद में क्या होगा मैं आज नहीं कह सकता। जो लोग संसद चलाएंगे वो कल का प्रोग्राम वही बता सकते हैं। आज आपका आंदोलन, आप इसको सक्सेसफुल मानते हैं आज का आंदोलन? देखो, हमने लोगों को बताना था कि ये 3 कानून क्या हैं, उस पर बहस हुई है, चर्चा हुई है। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕੇਗੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰੂਟ ਸੀ ਉਹ ਰੂਟ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਧੇਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ जुड़ चुके ने। बहुत बहुत स्वागत है गुरजीत सिंह जी ते कुलदीप सिंह थोड़ा ANB न्यूज़ ते जी। सो किसानां दा जो अंदोलन है काफ़ी लंबे समय तो चल रहा है, करीब 8 महीने होने वाले ने। 26 तरीक नूं दिल्ली दी सरहदां ते किसानां नूं 8 महीने हो जाणगे। सो गुरजीत सिंह औजला जी गुरजीत सिंह बाठ जी, जिस तरीके किसानां दे वल्लों ऐलान सी कि 22 जुलाई नूं संसद दे बाहर प्रदर्शन किया जाऊगा, की लगता है कि किसानां दी रणनीति ठीक सी ते इस दे नाल केंद्र सरकार ते दबाव बन सकदा है? बिल्कुल जी, किसानां दी जो ये रणनीति है ना बहुत वधिया, बिल्कुल ठीक है। बड़ा शांतमई तरीके नाल वो अपना जिहड़ा अंदोलन चला रहे हैं और जो पुलिस नाल समझौता होया सी उहदे मुताबक वो बसां दे विच बैठ के गए। ये वक्री गल है कि रस्ते दे विच उहनां नूं रोक लिया गया, उहनां दे ठिकाणे ते नहीं पहुंचण दित्ता गया। जिथे उहनां नूं रोकिया गया उत्थे ही वो बैठ के अपना रोस जिहड़ा वो ज़ाहिर उहनां ने कीता। लेकिन यह सरासर धक्का है केंद्र सरकार का किसानों के नाल। लेकिन इस गल का जरूर सरकार से दबाव बनूगा, प्रेशर बिल्ड होगा कि एक ना एक दिन सरकार को जिहड़े काले कानून ने ये वापस लेने ही पैणगे, क्योंकि जिन्ना सरकार धक्का करेगी उन्ना ही किसानों के विच ते आम जनता के विच जिहड़ा इहदा रोस है वो वधदा जाऊगा। आखिर एक दिन सरकार को झुकना ही पैना। किसानों दी मंगां जिहड़ियां जायज़ मंगां वो मननी ही पैनी। सो कुलदीप सिंह जी, जिस तरीके जो किसानों का अंदोलन भी जारी है, सो गुरजीत सिंह बाठ का भी यही कहना है कि केंद्र सरकार ते दबाव जरूर बनेगा तो किसानों दी मंगां सरकार नूं मननी ही पैणियां ने। ते तुहानूं की लगदा जो किसानों ने तरीका अपनाया संसद के बाहर प्रदर्शन करन दा वो कित्थों तक जायज़ है जां कित्थों तक उसनूं सही मानदे हो? देखो मनप्रीत, जिस तरीके नाल तुसीं गल कीती है कि किसानों द्वारा बहुत ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਨੇਤਾ ਨੇ
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰੂਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਅਜਿਹਾ ਗਾ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਰਜਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਫਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੂਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੂਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੜਚਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੂਟ ਬਦਲਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਨੇ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਲਦੀਪ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤੌਹਮਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਲਦੀਪ, ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਭੱਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਟ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹੰਡੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਫੂਕ ਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਭੱਟ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੈਪ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਅਗਲੇ ਕਦਮ, ਅਗਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਫੜ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੋਸਟਰ ਫੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 10-12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਕਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸੰਸਦ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵੀ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੋ ਮਨਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਬਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ, ਅੜਚਣਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਸਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੜਚਣਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਟਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ, ਤੇ ਸੋਧ ਕਾਹਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਟੋਟਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ। ਕਿਸਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨਗੇ। 2-3 ਸਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ? ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਉਦਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਲਾਈ ਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ? ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਖਾਦਾਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੁਆਂਟਲ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣੇ ਆ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘੱਟ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਏਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇਹੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਮਸਲਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਧੇਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਜੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।